बोलो मेरे भाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। हर बोलत सब पाप ले जाई। हर बोलत सब पाप लह जाए। हर बोलत सब पाप लह जाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। सतपुर पग तूर जिना मुख लाई। सतगुर पग तूर जिना मुख लाई। तिन कूड़ते आगे हर लिव लाई। तिन कूड़ते आगे हर लिव लाई। ए हर दरगह मुख उजल पाई। ए हर दरगह मुख उजल पाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। हर बोलत सब पाप ले जाई। हर बोलत सब पाप लह जाए। हर बोलत सब पाप ले जाई। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई। गुर सिख हरि बोलो मेरे भाई। गुर सेवा आप हर पावे। गुर सेवा आप हर पावे। कृष्ण बल बदर गुर
पग लग जावे गुरु सेवा आप हर पावे दुष्ण बल पदर गुरु पग लग जावे नानक गुरमुख हर आप दरावे नानक गुरमुख हर आप दरावे हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इज़्ज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह इज़्ज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह पर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह पर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खस्म राजा का गुरु गोबिंद सिंह खस्म राजा का है गुरु गोबिंद सिंह फायजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह फायजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह कासफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह कासफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इज़्ज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह इज़्ज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह
ਮਾਸੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸਲਾ ਮਾਸੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਹੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਆਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾਸਰੋ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਮ ਮਾਨੋ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਮ ਮਾਨੋ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਮ ਮਾਨੋ ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਮ ਮਾਨੋ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਮ ਮਾਨੋ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਆਨ ਜਗਤ में कहाँ पयो जो आन जगत में बस असुर हार काए
प्रपंच दिखाए सबन के अधिक प्रपंच दिखाए सबन के आप है ब्रह्म कहाए आप है ब्रह्म कहाए भिन्न करतार ना कीर्तम मानो भिन्न करतार ना कीर्तम मानो आद अजोन अजय अविनाशी आदि अजोन अजय अविनाशी आद अजोन अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जानो तेह परमेश्वर जानो बिन करतार ना कीर्तन मानो बिन करतार ना कीर्तन मानो पंजन करण सम्राट सदा प्रभु पंजन करण सम्राट सदा प्रभु सुखिम जात गिनायो किम जात गिनायो ताते सरब ताल के हस को ताते सरब ताल के हस को काहे बचाए नायो काहे बचाए नायो बिन करतार ना कीर्तन मानो बिन करतार ना कीर्तन मानो आदि अजोन अजय अविनाशी आदि अजोन अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जानो तेह परमेश्वर जानो बिन करतार ना कीर्तन मानो बिन करतार ना कीर्तन मानो
तो है तार है सुन जड़, कैसे तो है तार है सुन जड़, आप डूबे हो पाप सागर, आप डूबे हो पाप सागर, छुटे हो काल भासते तब ही, छुटे हो काल भासते तब ही, बहु शरण जागता गर, बहु शरण जागता कर, बिन करतार ना कीर्तन मानो, बिन करतार ना कीर्तन मानो, आदि अजोर अजय अविनाशी, आदि अजोन अजय अविनाशी, तेह परमेश्वर जानो, तेह परमेश्वर जानो, कीर्तन मानो, कीर्तन मानो। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मास गरीब नहीं मास गरीब, करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के जोध जिते इन्हीं के प्रसाद, जोध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे,
कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। अघ औघ टरे इन्हीं के प्रसाद, अघ औघ टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं कृपा फुन धाम परे, इन्हीं कृपा फुन धाम परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। रहमोस गरीब, नैमोस गरीब, रहमोस गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं के खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो, खालसा परमात्मा की मौज, इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, इन्हीं की कृपा
के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोस गरीब, नहीं मूस गरीब, नहीं मोस गरीब, परोर परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। सेव करी इन्हीं की पावत, सेव करी इन्हीं की पावत, और किसे सुहात नदी को। और किसे सुहात नदी को दान दायो इन्हीं को भलो। दान दायो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नी को। अरे आन को दान न लागत नी को, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोस गरीब, नहीं मूस गरीब, नहीं मोस गरीब, करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोस गरीब, नहीं मूस गरीब, नहीं मोस गरीब, करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं,
देह में मन ते तन ते सिरलो तन है सब हीन ही को सिरलो तन है सब हीन ही को इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मुझ से गरीब नहीं मुझसे गरीब नहीं मुझ से गरीब नहीं मुझसे गरीब करोड़ पर इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मुझसे गरीब नहीं मुझसे गरीब नहीं मुझसे गरीब नहीं मुझसे गरीब करोड़ पर इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कदयो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परबारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन के रहे प्यासा मैं छाड़ कोई अवर न चाहूं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सतर हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा सीरियस तुझो करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कार विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जुथियो जवन काल सब लोक सवार नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत
घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उत्कर्ष करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कबू, तुम मैं मिलत दे तर सबू। ये ते बदन श्रेष्ठ सब तारे, अब आपनी पूज उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद पेद अरि आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। काका मूड़ उचारत पेदा, जाको पेब न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ किछ भेद न जानत। महादेव को कहत सिदास, निरंकार का चीनत न पिवे। आप आपनी बुध है जैती, बरनत पेन पेन कह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कै विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा होवे बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कहता। सगिरी शिष्ट दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप श्याम पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सगल मलेच्छ करो रण काता। ये अस तुझ तब शरणी परे, इनके दुष्ट दुखत होवे मरे। मूर्ख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टारे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छाछ सकन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते तहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता। किल बिख सगल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अष्टभुज जब पै दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावे सोई, दुख नति सह व्यापत कोई। मन वांछत फल पावे सोई, दुख नति सह व्यापत कोई। अड़ल सुन गूंग जो याहे सुरसना पावे, सुन मूड चितलाए चतुरता आवे। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रहे, हो जोया की एक बार। चौपई को कह चौपई। संबत 17 है सहस पणी जय, अर्ध सहस पुण तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा,
तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बहे गहे की लाज अस बहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बाधाइयां। गुर तन परवार परिया शब्द गावन आइया। सब तो तगाबो हरि के रामन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सपना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा। नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन का सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिने इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु तो जिस दिया वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। नाम मेरा आधारो बाजे पंच सवतित कार सुपा। भागे शब्द अजे कलाज तरतारिया। पंचदूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया। दुर्कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तय सुख होआ चित करन हदवाजे। अनंत सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया तुरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सूड़ी सती पानी। संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आप हर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूर श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਨ ਸੁਵਰਨ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹਲੜ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹਲੜ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ ਇਕ ਨਾ ਭਾਣ ਕੱਢ ਲਏ ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਭੇ ਆਖ ਨ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਏ ਪਿਆ ਕਨ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾकुर मेरा भारा करण करावण
ਸਗਲ ਬਿਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੇ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਮਜਸਮੇ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹੋਵਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਮਨ ਜੋਗ। ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬੰਧਨ ਕਦੋਂ ਕੱਟੇ? ਜਦੋਂ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਧਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੰਧਨ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਤੁੱਲਿਆ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੰਧਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਅੰਤਰੀ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਬੇਸਮਝ ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਔਖਾ ਬੜਾ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਗਲ ਵੀ ਤੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬੇਸਮਝ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਤਮਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮੇ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
पर ਇਹਦੇ उल्ट एक होर भी बचन, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा, दर मंगन भिख ना पाएंदा। जे गुरु दी नदरे अनायत है, नदरे रहमत है, कृपा कटाख है, दया दृष्टि है, ते पातशाहियां लखां ही खुशियां प्राप्त हो जांदियां। जे गुरु दी नदर उपट्ठी हो जावे ते बादशाह भी भीख मंगते ने। और मजेदार गल ते है कि मंगिया भी कोई उन्होंने भीख नहीं दिंदा, फिर मंगिया भी भीख नहीं मिलती, मंगिया भी। इस करके परमात्मा दी नदर बहुत वड्डी है खालसा जी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ थल्ले आ जावे वो निहालो निहाल हो जाता। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने औरंगजेब नूं जदों जफरनामा लिख के भेजिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ने एक बड़ा सोहना कौल लिखिया सी, बचन लिखिया सी, कहंदे औरंगजेब याद रखी, एक हुमान नाम का पंछी जिस शख्स के सिर दे उत्तों दी लंघ जावे, ये धारना है ग्रंथां विच कि बादशाही दा छतर ਉਹਦੇ सिर ते झूलदा है। ऐसा लिखिया होया। वो पंछी ਜਿਹਦੇ सिर दे उत्तों दी लंघ जावे वो मनुख बादशाह बनता। वो पंछी हमेशा आसमान विच रहिंदा है, दिखाई नहीं दिंदा है। ऐसियां बहुत सारियां धारनावां हन ग्रंथां दे विच, बहुत सारियां पंछियां दे प्रति। अक्सर असीं पिंडां दे विच सुनिया करदे सी कि जे कोई बच्चा अपने सिर ते पग बन्ने, उत्तों दी चिड़ी लंघ जावे तो लोगों ने कहना हुण इहदी हाइट नहीं वधनी। ऐसियां धारनावां सन, कुछ गलत ने कुछ सही ने, कुछ ना गलत ने कुछ ना गलत सही ने। वो तो मनुखी मन की मनुखी जिंदगी का हिस्सा बन गए सन जानवर, तो ऐसियां धारनावां ने जन्म लिया। दशमेश पिता जी महाराज जी ने कहा, औरंगजेब ਜਿਹਦੇ सिर के उत्तों दी हुमा पंछी लंघ जावे ना, फिर ਕਾਂ ਉਹਦੇ सिर के उत्तों दी नहीं लंघ सकता, ਉਹਦੇ ਵੱਲ देख भी नहीं सकता। फिर ਕਾਂ ਦੀ कोई हिम्मत नहीं कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ भी जावे। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ परमात्मा की बख्शिश होवे, परमात्मा की नदरे अनायत होवे, फिर दुख तकलीफां मुसीबतां ਉਹਦੇ नेड़े नहीं आउंदियां। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ परमात्मा की बख्शिश है, वाहिगुरु जी की नदरे अनायत है, नदरे रहमत है, दया दृष्टि है, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ परमात्मा की दया दृष्टि। एक बारी देख लवे परमात्मा, बस एक बारी देख लवे, एक बारी देख लवे बस। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने इको नज़र दे नाल देखिया सी। सैयद खान नूं और सैयद बेग नूं एक नज़र नाल देखिया, उन्हां दे हिरदे चों दुश्मनी बनी मड़ी और खालसा जी गुरसिख बन के वो ब्रह्म ज्ञानी होए। सिर्फ गुरु की नज़रे अनायत दे तकण दे नाल ही, गुरु की नज़र दे नाल, गुरु की नज़र विच इन्नी शक्ति है खालसा जी। साडे देश विच एक धारना रही है कि नज़र ना लग जावे, धारना रही है भरम की दुनिया की, वहम की दुनिया की, नज़र ना लगे। सच मनो भैड़े बंदे की नज़र भी भैड़ी हुंदी है, क्योंकि नेत्र जिहड़े हन ये साडे अंदर नूं बाहर प्रगट करते हैं। महात्मा लोग उन्हां दी दृष्टि विच अमृत हुंदा, हिरदे विच अमृत हुंदा, इस करके दृष्टि विच भी अमृत बरसदा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, उन्हां दी दृष्टि विच भी अमृत हुंदा। ते बद लोग भैड़े लोग उन्हां दे हिरदे विच जहर है। जदों अपने नेत्रां दे नाल देखदे ने, उन्हां दे नेत्रां विचों भी जहर निकलदा है। जिधर वो देखदे बस महाराज जी के बचन से जे सोयने नूं ओ हाथ लाए तां खेहो सेती रल गया। ऐसे कमबख्त लोग भी संसार ते हुंदे ने, जे किते सोयने नूं भी देख लैण ते सोयना भी खेह बन जांदा, रस्सी भी सप बन जांदी उन्हां वास्ते, अमृत भी जहर बन जांदा। पर ऐसे भी लोग हुंदे ने जिन्हां वास्ते सप भी कई वारी रस्सी साबित हुंदा, उन्हां दी नज़र पै जावे ते सप भी। गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं शेष नाग ने छाऊं कीती सी, कुल दुनिया जानती है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि दे विच अमृत हुंदा है, गुरु की दृष्टि विच अमृत है खालसा जी। जिहड़ा गुरु की दृष्टि विच आ गया ना, महाराज जी दे बचन पूरा गुर अखयो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै होए संत।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਸ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਪਲਕ ਮਾਤਰ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, RAM ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਾਪੈ ਜਾਂ ਕਾ ਉਪਜੰਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ ਤਾਂ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸੀਤਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਤਲ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 463 ਅੰਗ ਦੇ ਐਨ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰੋਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੈਤਮਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 135 350 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਮਾਤਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਥੋਂ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰੋਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਪਟਨੇ ਆਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜਗਿਰੀ, ਨਾਨਕ ਕੁੰਡ, ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਰਮੌਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2014 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਥਾ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੇ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਓ। ਇਹ 2 ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ, ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਚੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਚਨ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਦੀਖਿਆ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤੇ ਸਿਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਕਤ ਖਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਖੜਗੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਗਤੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾਹੇ। ਖਲਕ ਦੁਖੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਖਾਲਕ ਕੋਪੇ ਤਾਹੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾਹੇ। ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕ ਦੁਖ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਖਲਕਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਕ ਕੋਪੇ ਤਾਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹਸਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਸਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਸਸ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਥੋੜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਬੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ। ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅੱਬੂ ਦਾ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਗੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਣਾਵਟੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਦੀਏ ਕਿ ਗੰਦਾ, ਭੈੜਾ, ਮਾੜਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਹੇ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ, ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੂਹੇ ਫੈਲੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੂਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿੰਦਿਤ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਿਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਰਦਾਰ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗਾ ਰੱਖਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੂਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ,
ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਨਾ ਭਾਣ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਅੰਧੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਛਣ, 4 ਗੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ